نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SHS اسپریچولیٹی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے گرد گھومتی ہیں اور ان 5 آیات کو میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اب پہلے نمبر پہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اب یہ 5 جو آیات سورہ بقرہ کی 5 آیات ہیں، یہ پورے انسانی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہارڈ ویئر دیا اس کا بالکل اس کی تصویر کھینچ کے دیتا ہے، اور جو چیز انسان کو درکار ہوتی ہے اور فریکوینسی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ اس سب میں چھپی ہوئی ان 5 آیات میں ہے۔ دیکھیں، الف لام میم سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ وہ کوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہارڈ ویئر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ وہ کوڈ ہے جو انسانی ہارڈ ویئر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ۔ اب ان لوگوں کو یہ یقین دہانی اللہ تعالیٰ کراتا ہے جو مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان کو یقین دہانی کراتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی غلطی وغیرہ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا جاؤں کہ سلسلہ نور کی جو میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کی یہ کڑی ہے، اس میں ہم بات کریں گے ان کوڈز کی جو انسانی وجود اور کردار کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی یہ 5 آیات میں صرف آیات نہیں ہیں، بلکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا ہارڈ ویئر جو ہوتا ہے اس کو ہدایت کی سافٹ ویئر کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے یہ فارمولا جو ہے یہ لازمی ہے۔ ڈیوائن سائنس کے نظر میں کائنات کی ہر چیز ایک خاص فریکوینسی پر کام کرتی ہے۔ الف لام میم کو دیکھ لیں، یہ ڈیوائن کوڈ ہے جہاں سے ہدایت کا ڈیٹا سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بنیادی کوڈنگ ضرورت ہوتی ہے، یہ آیات بنیادی لاجک فراہم کرتی ہے آپٹیمائز کریکٹر کی، ویسے ہی انسانی دماغ اور روح کو متقین کرتی ہے، کیونکہ اس 5 آیات میں متقین ہونا بھی ضروری ہے ہدایت پانے کے لیے، اور ہدایت پانے کے لیے قرآن سے ہدایت پانے کے لیے متقین کی شرط ہے، متقی ہونا شرط رکھ دی گئی ہے۔ متقی کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنا آپ مار دیا ہوتا ہے، غرور اور تکبر سے پاک ہوتے ہیں، رشوت خوری، ملاوٹ اور ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، 5 وقت نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس راہ پر چلتے ہیں، کسب حلال بھی کماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف عبادات کرتے ہیں، وہ ترک دنیا نہیں کرتے بلکہ دنیا کی محبت دل سے مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ متقی ہیں، اور انہی متقی لوگوں کے لیے اس قرآن میں جو ہے ہدایت ہے۔ اب بات ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف لے کے جائیں گے۔
अगर इंसान के दिल में थोड़ा सा भी ये शक हो जाता कि इस किताब में गलती है, तो वो इस किताब को अपने हार्डवेयर पर बतौर सॉफ्टवेयर ना चढ़ाता। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये लारे बफी हुदल लिल मुत्तकीन है। अब ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि अब ये डाउनलोड आप अपने हार्डवेयर में कर सकते हैं। अब इसको आप अपने हार्डवेयर में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अल्लाह ताला ने शर्त लगाई है वो ये बताया है कि गैब पर ईमान, क्वांटम फिजिक्स की तरह, जो नजर नहीं आता मगर वजूद रखता है, जो नजर नहीं आता। अल्लाह हमें नजर नहीं आता, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहदहु ला शरीक, खल्क़ कायनात का खालिक एक है और अर्ज़ समावात का मालिक एक है। तो हमें उस गैब पर यकीन रखना और गैब पर यकीन रखना है। नमाज कायम करनी है, नमाज 5 वक्त कायम करनी है। नमाज का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, नमाज 5 वक्त अल्लाह ताला इंसान को अपने साथ मुलाकात के लिए बुलाता है कि आओ मुलाकात कर लो। और इसके बाद अनफाक का जिक्र है, यानी खर्च करना। अब जो रिज़्क अल्लाह ताला हमें देता है हम उसको अपने ऊपर खर्च करते हैं, हम वो रिज़्क इस्तेमाल करते हैं। हम जब वो रिज़्क इस्तेमाल करते हैं तो हम पाबंद हो जाते हैं कि वो अल्लाह जो हमें रिज़्क देता है, अब उसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए, उसकी हिदायत पर अमल भी करना चाहिए। इसके बाद जो शर्त लगाई गई वो ये बताया गया कि साबिक़ा किताबों पर भी ईमान लाना जरूरी है। साबिक़ा किताबें, कुरान मजीद तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। हमारे लिए कुरान मजीद जो है हिकमत, दानाई, रुश्द और हदायत का मंबा है, कोड ऑफ कंडक्ट है, और इससे हम रुश्द और हदायत हासिल करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे पहले जो किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, वो भी जो किताबें नाज़िल की गई हैं उन पर भी आपको ईमान लाना है। तो जब ये हम सब ईमान ले आते, उन पर भी ईमान ले आते हैं और गैब पर भी ईमान ले आते हैं, नमाज भी कायम कर लेते हैं और उसके दिए हुए रिज़्क में से हम खाते हैं, तो जब हम ये 5 पॉइंट्स हमारे किरदार का हिस्सा बन जाते हैं तब ही हम मुफ्लिहून में शामिल हो जाते हैं, उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो फलाह पाते हैं। ये अल्लाह का वो साइंसी निजाम है जो हमारा किरदार जो है वो बनाता है, हमारे किरदार को तकमील देता है, हमारा किरदार इसी से डेवलप होता है। और जब हमारा किरदार इन्हीं चीजों से डेवलप होता है तो क्यों ना हम सब मुसलमान यकसू हो के इस बारे में सोचे कि ये जो 5 आयात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की नाजिल की हैं, अगर हम लोग मिलजुल कर इस बात पर अमल करना शुरू कर दें तो हमारा किरदार भी मुकम्मल हो जाएगा और वो जो फ्रीक्वेंसीज अल्लाह ताला हमें हमारे हार्डवेयर को भेजता है वो फ्रीक्वेंसी भी मुकम्मल तौर पर हमारे जिस्म में दाखिल होगी और हमारा किरदार भी बना रहेगा। तो उम्मीद है कि ये जो 5 आयात मैंने आपके सामने खोल कर बयान कर दी हैं, इसमें से आप रुश्द व हदायत का सबक लेंगे। इनको एज ग्रांटेड मत लीजिएगा, ये 5 आयात कोई गैर मामूली आयात नहीं है, इन पर अमल करके ही आप अपना किरदार बना सकते हैं। मेरा काम अजान देना है, अमल करना ना करना आपका काम है। हो सके तो मेरा
चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर किसी को किसी बात पर इतराज या किसी बात पर वो हो तो वो मुझे कमेंट करे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज मुझे कर सकता है, या इसी वीडियो में कमेंट करके मुझे अपने बारे में बता सकता है कि मुझे इस बात पर इतराज है, तो मैं उनके इतराज को दूर करने के लिए हत्तुल वसा कोशिश करूंगा और उनको मुतमईन करूंगा। लिहाजा अगली वीडियो तक, और एक ऐसी वीडियो तक जो कि आपके लिए सबक आमेज भी होगी और बहुत ही मुफीद होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।